सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे किसानां दी, सरकार दे तर्क दी, किसानी संघर्ष दी। दरअसल खेती मंत्री नरेंद्र तोमर दी चिट्ठी दा हुण किसानां दे वल्लों जवाब दिता गया है। तोमर दी चिट्ठी दे जवाब दे विच किसानां ने भी खुली चिट्ठी लिखी है। किसान अंदोलन नूं सियासत तों प्रेरित दस्सण ते किसानां दे वल्लों सवाल चुके गए ने। किसानां दे वल्लों चिट्ठी दे विच कहा गया कि किसान शुरू तो ही खेती कानूनां दा विरोध कर रहे ने। किसानां दे नाल चर्चा तो बिना एक कानून लियाते गए। किसान अंदोलन प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा की जा रही है। किसानों वालों यह भी कहा गया है कि इस अंदोलन के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा की जा रही है। तुसीं किसानों की मुश्किल दूर करने का इरादा ही बदलिया है। सीधे तौर पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया, खेती कानूनों का विरोध किया गया चिट्ठी के जरिए किसानों के वालों। दरअसल इस तो पहला केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के वालों 8 पन्नियां की खुली चिट्ठी लिखी गई सी किसानों के नाम से, जिसनों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को अपील की थी कि चिट्ठी को वध तो वध पढ़िया जाए। तो हुण उस ही चिट्ठी का किसानों के वालों जवाब दिता गया है। किसानों ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। यह कहा गया है कि किसान अंदोलन को सियासत तो प्रेरित दस्सण ते भी किसानों के वालों सवाल चुके गए हैं। किसान शुरू तो खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों के नाल चर्चा तो बिना एक कानून लियाते गए ने। इन्हां गल्लां दा सारियां दा जिक्र किया गया। जिहड़ी किसानों के वालों चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार नूं, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं। तो चिट्ठी के जरिए जवाब दिता गया हुण किसानों के वालों। पहला चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार ने, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने, तो उसे ही चिट्ठी का जवाब दिता है किसानों ने। दरअसल जी केंद्र सरकार के वालों चिट्ठी लिखी गई सी, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री वालों चिट्ठी लिखी गई सी, उस दे विच खेती कानूनों लैके सरकार के वालों अपना पक्ष रखा गया सी। जिहड़े खेती कानून लियाते गए ने उन्हां कानूनों नूं किसान हितैषी, किसानों के हक दे विच दस्सिया गया सीगा। जिहड़े भी खदशे ने किसानों के, उन्हां खदशियां नूं लैके सरकार के वालों जवाब दिता गया सी। चाहे वह गल MSP की होवे, APMC की गल होवे। सो तिन्ने खेती कानूनों को लैके विस्तार के नाल जानकारी दी गई सी, पक्ष रखे गए सन केंद्र सरकार के वालों। तो उस तो बाद हुण किसानों के वालों भी खुली चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार को, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर को। तो चिट्ठी हालांकि 8 दिसंबर तो बाद गलबात अगे नहीं वध सकी। 6वें गेड़ की गलबात होनी है जिहड़ी अजे तक नहीं हो सकी। अगे कदों हुंदी है, हालांकि सद्दा दे दिता गया सरकार के वालों, पर तारीख का जिक्र नहीं किया गया। पर इस दे विचाले चिट्ठी के जरिए वार पलटवार भी हो रहा, अपना पक्ष भी रखा जा रहा, अपना तर्क भी दिता जा रहा, चाहे केंद्र सरकार की गल होवे, चाहे किसानों की गल होवे। पर किसानों के वालों अपना पहला ही स्टैंड जिहड़ा वही स्पष्ट किया जा रहा है कि खेती कानून किसान विरोधी ने, इस करके इन्हां खेती कानूनों को रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। सरकार का तर्क है कि खेती कानून किसानों के हक दे विच ने, किसान हितैषी ने। पर नाल ही सरकार का कहना है कि जेकर किसान चाहते हैं जिहड़े जिहड़े बिंदुआं ते इतराज़ है, जिहड़े जिहड़े खदशे ने किसानों नूं, उसनूं लैके वो सोध कर सकते हैं, सोध करवा सकते हैं खेती कानूनों दे विच। सो ग्राउंड जीरो तो लगातार असीं अपनी तस्वीरां किसानों दी पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो तो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो लगातार मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़े हुए हैं। जी नपिंदर, चाहे कि 8 दिसंबर तो बाद गलबात नहीं हो सकी, किते ना किते खड़ोत आ गई, केंद्र सरकार ते किसानों के विचकार गलबात नहीं हुई। उस तो बाद केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री के वालों नरेंद्र तोमर के वालों चिट्ठी लिखी गई, तो हुण चिट्ठी के जरिए किसानों के वालों जवाब दिता गया है। हालांकि इस नूं लैके अजे भी सस्पेंस बरकरार है कि 6वें दौर की गलबात, 6वें गेड़ की गलबात कदों होवेगी, क्योंकि सद्दा तो दिता है सरकार ने, पर उस दे विच तारीख का जिक्र नहीं। जी देखो, बिल्कुल लगातार सरकार और किसानों में गलबात करने की जी कोशिश है वो जी चल रही है। और केंद्र के वालों पत्र लगातार भेजे जा रहे हैं। एक जो हुण पत्र भेजा गया वो गलबात करने की जी गल की जा रही है। इस तो पहला जी नरेंद्र तोमर होरां दे वालों एक चिट्ठी लिखी गई है, उन्होंने लैके चर्चा चल रही है। पर हाले जी केंद्र के वालों चिट्ठी आई है कि समा कदों मुलाकात की जाए, कदों मीटिंग की जाए, उन्होंने लैके हाले मीटिंग जी किसानों की कल होनी है। साडे नाल किसान आगू ने नरेंद्र तोमर वालों लगातार किसानों को कहा जा रहा है कि जोड़े कानून ने जो ठीक ने उन्होंने लैके चिट्ठी लंबी चौड़ी किसानों को भेजी गई है। उस चिट्ठी को किवें देखते हो, किसान आगू उस चिट्ठी को किवें देखते हो? देखो भाई साहब, जो अज लैटर सानू प्रस्ताव पत्र मिले, उस प्रस्ताव पत्र के उपर तोमर जी ये गल कह रहे हैं भी ये कानून बिल्कुल फायदेमंद ने, ये कानून सही ने। और 6 गेड़ां की मीटिंग दे विच साडे नाल ये गल कहंदे ने भी इन्हां कानूनां विच कमियां ने। सानू तो यह समझ नहीं आ रही
ਵੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਕਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਭੇਜਤੀ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੇਸੀਆਂ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।